introduction about bonding families. Bonding families was started by few people who initiated this, and Achin was a great support when we brought this idea onto the table. This was actually started for because of the circumstances that we were looking at in our community, which we thought that it's a very important initiative that we needed continuously to be given to our community. Of course, we all know marriage is a sacrament that takes place in the church, and it is very important that we follow up in our community how a marriage is, how happy we are in our marriage. Are we strengthening our marriage? We are not going to just talk about problems in this platform. We're going to talk about how we can make this marriage beautiful and how we can grow together as a community. So having said that, this is about bonding families, and we'll be having every meeting every month, the first Wednesday at 9:30 p.m. Eastern Standard Time, 8:30 p.m. Central Standard Time, every Wednesday, every month, the first Wednesday. So having said that, let me introduce today's presenter, and he's one of our resource person as well. So it's my pleasure to introduce Mr. Lucas, a prominent mental health professional within the Cananaic community, completed his master's in social work nearly 48 years ago from Loyola College, Trivandrum. He has since grown into an exceptional activist and mental health professional. To the best of my knowledge, he is a first MSW graduate from the Cananaic community. He has served as a consultant to the Kottayam Social Service Society and worked closely with the late Archbishop Kuriakose Kundasheri. With the Archbishop's blessing, he transformed the charity-based diocesan social service society into a professional social work and development agency. Mr. Lucas played a pivotal role in founding the Malabar Social Service Society in Kannur, which serves the community in the Malabar region. He is also the founder and director of Hilda Trust in Wayanad, through which he impacted nearly 100,000 privileged individuals over the course of 28 years. Additionally, he became the first director of the MSW Study Center in Wayanad, affiliated with the University of Calicut. He was a consultant and trainer to various agencies in UK, Australia, Philippines, and South Africa. After migrating to United States, Mr. Lucas began working as a mental health professional with various agencies. He is currently a licensed clinical social worker in private practice in Florida, where he is highly sought with a 2-month waiting list of patients. Mr. Lucas is from Kaipura, married to Agnes, who's there in our Zoom from Olasha, and they are blessed with 2 children, Dr. Kiran Lucas, who works at the University of Florida, and daughter Kitty, a licensed social worker, like a father, based in Melbourne, Australia. They have 4 grandchildren. He's not is not only my busy uncle, but also my mentor, and I'm incredibly proud of his accomplishment and happy to welcome him for this presentation. Welcome, Mr. Lucas Jacob. Hi, Happy New Year, everyone. Good evening, everyone. Good Yeah, evening. good evening. Yeah, I'm ready for a small presentation on grief and loss. ഞാനിത് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം കൂടി ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുപാട് നാൾ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നല്ല കാര്യമാണ്. എത്രയും നാൾ ജീവിക്കാവോ അത്രയും നല്ല നാൾ ജീവിക്കാനാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എത്രയും നാൾ നമ്മൾ ജീവിതം നമ്മളെ ലൈഫ് സ്പാൻ കൂടുന്തോറും അതിനൊരു മറുവശമുണ്ട്. നമ്മൾ കുറേ അധികം ദുഃഖങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടിയും വരും.
സന്തോഷവും ദുഃഖവും ഒരു കോയിൻ്റെ രണ്ട് വശമാണ്. കാരണം നമ്മൾ ലൈഫ് സ്പാൻ കൂടുന്തോറും നമുക്ക് നമ്മളെക്കാളും പ്രായം കുറഞ്ഞവരുടെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ മരണങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് വളരെ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ പല കുടുംബങ്ങളിലും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ മക്കൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാകാം, സഹോദരങ്ങൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാകാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങളും ചിലപ്പോൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. ഇതിനെല്ലാത്തിനും കൂടി മനുഷ്യൻ്റെ മാനസികമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഗ്രീഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ആ ഗ്രീഫ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു വളരെ വ്യാപകമായ ഒരു അർത്ഥമുണ്ട്. ഞാൻ അതിലേക്കൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രീഫ് നമുക്ക് ഈ ദുഃഖം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാച്ചുറൽ റെസ്പോൺസ് ആണ്. അതൊരു പക്ഷെ മരണമാകാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഒരു ബന്ധം ചിലപ്പോൾ മുറിഞ്ഞു പോകുന്നതാകാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്നതാകാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചില ഹെൽത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാകാം. അപ്പോൾ ഗ്രീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ദുഃഖം കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാകുന്നത് അതൊരു എമോഷണൽ സഫറിങ് ആണ്. ഒരു മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷമഘട്ടമാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നോ നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ചില കാര്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ ഗ്രീഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമുക്ക് തരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുമെങ്കിലും ചില വ്യക്തികൾക്കും അതുപോലെ കുടുംബങ്ങൾക്കും അതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ പലപ്പോഴും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളത് നോക്കേണ്ടതെന്നും അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ മോചനം നേടാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചെറിയൊരു പ്രസൻറ്റേഷനാണ് ഉള്ളത്. നമുക്ക് ഈ പലതരത്തിലുള്ള മരണം മാത്രമല്ല നമുക്കുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. പലതരത്തിലുള്ള നഷ്ടങ്ങളുണ്ട്. ഫോംസ് ഓഫ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു വീട്ടിലെ നമ്മളുടെ ഒരു ഡിവോഴ്സ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കളുടെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ, റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തലമുറയുടെ ചിലപ്പോൾ അവർ നമ്മളെ നേരത്തെ കണ്ടുപോലെ ഉള്ള രീതിയിലല്ല കല്യാണങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത്. അവർ നേരത്തെ തന്നെ അവർക്കൊരു ഗേൾ ഫ്രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബോയ് ഫ്രണ്ട് അവർ കണ്ടെത്താറുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുകയും വേണം. അത് ഇന്നും ഒന്നുമല്ലേ തുടങ്ങിയതൊന്നുമല്ല. ഞാനും ഇതുപോലെ ഒരു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 1968, 79, 70 സെക്രട്ടറിയിൽ വെച്ച് നടന്ന ജ്ഞാനായ ക്യാമ്പിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെയുള്ള പണ്ട് മുതലേ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു സംരംഭം നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഒരു യൂത്ത് ക്യാമ്പൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പം അതൊരു അവസരമായിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ മക്കൾ ഇതുപോലെയുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിലൊക്കെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട്. 2-3 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് ബ്രേക്കപ്പ് ആകും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ആരോഗ്യം പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നിലച്ചിരിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു അസുഖം വന്നു, ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നം വന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ചില ജോലികൾ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ അമേരിക്കയിൽ നമുക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയ വിഷമമാണ്. ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്നു. നമുക്ക് ഒരു സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഒരു അരക്ഷിതാവസ്ഥ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. കാര്യം ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും. ഒരാളുടെ ജോലി പോയി, അപ്പം മോർഗേജ് അടയ്ക്കണം, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാകാം. പ്രത്യേകിച്ചും നമുക്ക് ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, നേരത്തെ മുതലുള്ളതാണ് ഒരു മിസ്കാരിയേജ്. വളരെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരു കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മിസ്കാരേജ് സംഭവിക്കുന്നു. അത് വളരെ വിഷമമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് റിട്ടയർമെൻറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ, റിട്ടയർമെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ പോകാനൊക്കെ വളരെ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കും. പക്ഷേ ആദ്യത്തെ ഒരു 2-3 മാസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു റിട്ടയർമെൻറ്റിൻ്റെ ഹണിമൂൺ കഴിയുമ്പോൾ പല റിട്ടയർ ചെയ്ത ആളുകളും വീണ്ടും ഒരു ഡൗൺ ആകുന്നൊരു സ്ഥിതിവിശേഷം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം മാനസികമായിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പലർക്കും സാധിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് അമേരിക്കയിൽ.
പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു മരണം ഉണ്ടാകുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു വലിയൊരു സ്വപ്നമാണ് ഒരു യാത്ര പോകുക എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഉദാഹരണമായിട്ട് എനിക്കൊരു ക്ലയൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഇസ്രായേലിന് പോകണം. അങ്ങനെ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു. പക്ഷേ ഈ യുദ്ധം വന്നതോടുകൂടി അവർക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ല. അവരതോടുകൂടി അവരുടെ വലിയ അവരുടെ ഹോപ്പ് അല്ലെ പ്രതീക്ഷ അത് നശിച്ച് അവരൊരു വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറി, ഒരു ഡിപ്രസീവ് സ്റ്റേജിലേക്ക് മാറി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സ്വപ്നം എന്ന് പറയാം, അവരുടെ സ്വപ്നമായിരുന്നു യാത്ര പോവുക, ഇസ്രായേൽ പോകണം എന്നുള്ളത്. അത് നടക്കാൻ വന്നപ്പോൾ വരുമ്പോഴുള്ള ഒരു ലോസാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ചില ബന്ധുക്കൾക്ക് സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ചില മാരകമായ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മാതാപിതാക്കളിൽ ഒരു 18 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ പലരും പോകാറുണ്ട്, പുറത്തേക്ക് പോകാറുണ്ട്. വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയി ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അവർക്ക് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നതും അവർക്ക് ആയി ഉള്ളതും അവർ ഫ്രണ്ട്സാണ്. അപ്പം ആ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഒരാൾ മരിച്ചുപോയി കഴിയുമ്പോൾ അവർക്കത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലിങ്ങിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. വേറെ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോസ് ഓഫ് സേഫ്റ്റിയാണ് ആഫ്റ്റർ ട്രോമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റി ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ചില വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ചില വിഷയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു ട്രോമ ഉണ്ടാകാം. ആ ട്രോമ വന്നതിന് ശേഷം എൻ്റെ സുരക്ഷിത ബോധം എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ചിലപ്പോൾ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല. ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസിൽ ഏറ്റവും വളരെ വിഷമിച്ച് ഫിസിക്കൽ അബ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ടായി ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തിൽ ഞാൻ വീണ്ടും അവിടെ ജീവിച്ചു പോവുകയാണ്, സെയിം വീട്ടിൽ താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ സേഫ്റ്റി, എൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വം ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. ആ ഒരു അവസരത്തിൽ നമുക്കൊരു ഒരു ഗ്രീഫിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുടുംബ വീട്, നമ്മൾ കുറേ നാൾ താമസിച്ച് വളർന്നു വന്ന വീടുകളൊക്കെ നമ്മൾ വിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ട് വിചാരിക്കുക. വലിയൊരു വിഷമം പലപ്പോഴും പലരും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫാമിലി ഹൗസ് വിൽക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പഴയ വീട്, നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന വീട് നമ്മൾ മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വിഷമം തോന്നാറുണ്ട്. ഞാൻ ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ എനിക്കൊരു ക്ലയൻറ്റ് വന്നത്, അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഇതായിരുന്നു അവരുടെ പെറ്റ്, അവരുടെ ഡോഗ് എന്ന് അവർ പറയാറില്ല. അവരുടെ പ്രത്യേക പേരുണ്ട്, നമ്മൾ സാധാരണ ഇതുപോലെ തന്നെ പേരുണ്ട്. അത് മരിച്ചുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രധാന കാരണം അതിന് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് വന്നു, കിഡ്നി ഫെയിലിയർ വന്നു, ക്യാൻസറും പിടിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം ഇവർ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് നമ്മുടെ പെറ്റ്സിനൊക്കെ, ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ എക്സ്പെൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അവർക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിൽ തന്നെയും അതിൻ്റെ മരണം, അതിൻ്റെ 18 വയസ്സ് വരെ ഒരു പട്ടി ജീവിക്കുമെങ്കിൽ 18 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടും അവർ അതിന് ജീവൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അവസാനം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഒരാൾ മരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയായിരുന്നു അവർക്ക് അത് ഫീൽ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല ഏരിയയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു മരണം മാത്രമല്ല, നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഓരോ ലോസും ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഗ്രീഫ് ആൻഡ് ലോസ് എന്ന് വേണം പറയാം. ഇനി ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാസ് ബീൻ ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് ഗ്രീഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ. 1960s ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു, അവരുടെ പേര് കൂബർ റോസ് എന്ന് പറയുന്ന സൈക്കോളജിസ്റ്റ്. ഷീ ഹാസ് ഡെവലപ്ഡ് 5 stages ഓഫ് ഗ്രീഫ് ആൻഡ് ലോസ്. നമ്പർ 1 ഈസ് ഡിനയൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നെ പറയാണ്, നോ ദിസ് ക്യാൻ ബി ഹാപ്പൻ ടു മീ, ഇത് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല, അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുക, അവൻ മരിച്ചിട്ടില്ല, എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നൊരു ഡിനയൽ, നമ്പർ 1. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് നമുക്കൊരു ഭയങ്കര അരിശമായിരുന്നു. നമ്മൾ വളരെയധികം ആരോടുന്നില്ലാതെ നമുക്കൊരു ഭയങ്കര അരിശമായിട്ട് വരും. മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാർഗെയിനിങ് ആണ്. ബാർഗെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേക്ക് ദിസ് നോട്ട് ഹാപ്പൻ, എനിക്കിത് ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല, പക്ഷേ അതിന് പകരമായിട്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഞങ്ങളൊക്കെ കൈപ്പോയെന്ന് കൊച്ചുനാളിൽ ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ക്ലാസ്സിൽ പരീക്ഷ ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നല്ല മാർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേരാറുണ്ട്, നമ്മളൊക്കെ നേരാറുണ്ട്.
7 ദിവസം മാന്നാനംപള്ളി പോയിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ശനിയാഴ്ച ദിവസം പോയിക്കോളാം എന്നൊക്കെ നേരത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ മരിക്കുന്ന അടുത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ബാർഗൈൻ ചെയ്യാം, ദൈവത്തോട് തന്നെ ബാർഗൈൻ ചെയ്യുകയാണ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 വർഷം കൂടെ ജീവിതം കൊടുക്കുക, സോ ദാറ്റ് അതിന് പകരമായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഒരു ബാർഗൈനിങ്. അടുത്തൊരു സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിപ്രസീവ് സ്റ്റേജിലേക്ക് മാറുകയാണ്. ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഡിപ്രഷനിലേക്ക് എനർജി ഇല്ലാതെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് മാറുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ശേഷം ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് അക്സെപ്റ്റൻസ്. ഐ ആം അറ്റ് പീസ് വിത്ത് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്. ഇത് ഈ 5 സ്റ്റേജുകൾ ചിലപ്പോൾ 1, 2, 3 അല്ല പോകുന്നത്, ഇത് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇത് 1960s ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഞാനത് ഇപ്പോഴത് 7 സ്റ്റേജായിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് കാണുകയാണ്. സാധാരണ ഇതിൽ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് വി ഗെറ്റ് എ ഷോക്ക്. ഇപ്പോൾ സംബഡി ഡയറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഉടനെ നമ്മൾ ഷോക്കാണ് വരുന്നത്. ആ ഷോക്കും ഡിനയലും ഒരു കമ്പൈൻഡായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഷോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ ആ എമോഷണലെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ബോഡി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന, മനസ്സുണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു ടൂളാണ് ഷോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് മനസ്സിലാകും. പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഭയങ്കര പെയിനാണ്. പെയിൻ ആൻഡ് ഗിൽറ്റ്. പെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് തന്നെ ഒരു പെയിൻ വരുന്നുണ്ട്. മനസ്സിന്റെ വേദനയ്ക്ക് ഉപരിയായിട്ട് ബോഡി പെയിൻ വരുന്നു, ഒരു ഗിൽറ്റ് ഫീലിംഗ് വരുന്നു. എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഒരു മരണം സംഭവിക്കലായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ വേറൊരു ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് മരിക്കലായിരുന്നു, അതല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഡോക്ടറെ നമുക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ മരിക്കുക, ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടാകില്ല എന്നുള്ള സെൽഫായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഗിൽറ്റ് ഫീലിംഗ് ഒരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാകും. പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വരുന്നത് ആങ്കർ ആൻഡ് ബാർഗൈനിങ്. നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു അരിശവും, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബാർഗൈൻ ചെയ്യാണ്. ഇത് എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇന്നു മുതൽ ഞാൻ കള്ളുകൂടി നിർത്തിക്കോളാം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു പ്രോമിസ് കൊടുക്കും. വീണ്ടും കുറേ ദിവസങ്ങൾ, ആളുകൾ കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് കോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഡിപ്രഷനിലേക്ക് മാറും. ആ ഡിപ്രഷനിലേക്കും ലോൺലിനെസ്സിലേക്കും ഉണ്ടാകുന്നു. ലോൺലിനെസ് ഏകാന്തമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു, വീടിൻ്റെ മുറിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്നില്ല, സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് പോകുന്നില്ല, അങ്ങനെ ഒരു ഡിപ്രസീവ് സ്റ്റേജിലേക്ക് മാറുന്നു. ഇങ്ങനെ കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേന് തോന്നും എനിക്കിത് പോരല്ലോ, കുറച്ചുകൂടെ ഞാനൊന്ന് കോപ്പ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു അപ്വേർഡ് ടേൺ പതിയെ വരികയാണ്. ഒരു റിയലൈസേഷൻ വരും. അങ്ങനെ റിയലൈസേഷൻ ശേഷമാണ് ഒരു റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് വർക്കിംഗ് ത്രൂ എനിക്കിതിനകത്ത് കമൗട്ട് ആകണം എന്നൊരു തോന്നൽ വരുന്നു. അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ്ലി ഐ അക്സെപ്റ്റ്. ആ അക്സെപ്റ്റൻസിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ എനിക്കൊരു ഹോപ്പ് ഉണ്ടായി വരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ വീണ്ടും റീബിൽഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. ഈ ഒരു സ്റ്റേജാണ് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് 7 സ്റ്റേജസ് എന്നുള്ളത്. ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ മാനസികമായിട്ടും ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് മെന്റലി ആൻഡ് ഫിസിക്കലി ഇമ്പാക്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, മെന്റൽ ഇമ്പാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വി ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ്, കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിഫിക്കൽറ്റി ഉണ്ടാകുക, ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിസോറിയൻറ്റേഷൻ ആകുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വി ചാലഞ്ച് ടു പേഴ്സണൽ ഐഡന്റിറ്റി. ഞാൻ എന്തിനാണ് ജീവിക്കുക, വാട്ട്സ് ദ റോൾ ഫോർ മീ, ഹൗ കൻ ഐ ഗോ ഫോർവേഡ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഉണ്ടാകാം. ഫിസിക്കൽ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി എക്സ്പീരിയൻസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഫാറ്റീഗ്, ഇൻസോംനിയ, ഹെഡേക്സ്, ആൻഡ് നമ്മുടെ ഒരു വീക്കൻ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാകും. നമ്മുടെ ബോഡി തന്നെ ബലഹീനമായി മാറിയിട്ട് പല പല അസുഖങ്ങളും, നിസ്സാര അസുഖങ്ങളാണെങ്കിലും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ബ്രോക്കൺ ഹാർട്ട് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ, നമ്മുടെ ചങ്കിന് എന്തൊക്കെയോ ഭയങ്കരമായ ഹെവി വെയിറ്റ് ഇരിക്കുന്നു, എനിക്ക് ശ്വാസം വിടാൻ തന്നെ പറ്റുന്നില്ല, എപ്പോഴും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെവിനെസ് ഇൻ മൈ ഹാർട്ട് എന്ന ഒരു പ്രതീതി നമുക്ക് ഫിസിക്കലി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് ഒരു ചലഞ്ചായിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഐസൊലേഷൻ ആൻഡ് ലോൺലിനെസ് ആണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ഗ്രീഫ് ലോസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഐസൊലേഷൻ, ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്, ഒരു ലോൺലിനെസ് ഉണ്ടാകുന്നു, വിഡ്രോവൽ ഫ്രം സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഫീലിംഗ് മിസ്അണ്ടർസ്റ്റുഡ്, എമോഷണൽ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ചില ആനിവേഴ്സറികൾ, ആണ്ട് വരുമ്പോൾ, ഹോളിഡേയ്സ് വരുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ചും ക്രിസ്മസ്, ഈസ്റ്റർ, അതുപോലെ തന്നെ ഒക്കെ ഉള്ള ഹോളിഡേയ്സ് വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും വീണ്ടും നമ്മൾ ഡൗൺ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും.
ചില സമയങ്ങളിൽ. അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ചും ചില സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ, ഇപ്പോൾ കല്യാണമാണെങ്കിൽ, മറ്റുള്ള ബന്ധുക്കളുടെ കല്യാണമാണെങ്കിൽ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചിലർ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ്റെ ബിസിനസ് നഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, ചിലർ നന്നായിട്ട് ബിസിനസ് നടത്തുമ്പോൾ അതേക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിഷമം, ഇതൊക്കെ തന്നെ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയല്ലോ എന്നുള്ളത് തുടങ്ങിയ ആ ചില രീതികൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ മാനസികമായി തളർത്താറുണ്ട്. ഇതിനെയൊക്കെ ഒരു ഗ്രീഫിൽ നിന്ന് മാറണമെങ്കിൽ അതിന് പ്രത്യേക ടൈമൊന്നുമില്ല. അത് ഓരോരുത്തരുടെയും വ്യക്തികളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. എപ്പോഴാണ് മാറേണ്ടത്, ഹൗ വി ക്യാൻ ഹീൽ എന്നുള്ളത് ഓരോരുത്തരുടെയും മാനസികാവസ്ഥയും സാഹചര്യം അനുസരിച്ചായിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകം ഒരു ടൈമില്ല. എങ്കിലും നമ്മൾ ചില കോപ്പിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിൽ നിന്ന് അല്പം എത്രയും നേരത്തെ നമുക്കൊന്ന് കരകയറാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്പർ 1 ഈസ് അക്നോളജ് ദ ലോസ്. എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു, എൻ്റെ ജീവൻ ഒരാളുടെ, എൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ, എൻ്റെ മക്കളുടെ അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങളുടെ അവർ മരിച്ചുപോയി എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ബിസിനസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു, എൻ്റെ മാരേജ് ബ്രേക്കപ്പ് ആയി എന്നൊരു അക്സെപ്റ്റൻസ് ആണ് ആദ്യം വേണ്ടത്. അത് സ്റ്റെപ്പ് ഫോർവേഡാണ്, അക്സെപ്റ്റിംഗ് ദ ലോസ്. രണ്ടാമത്, എനിക്ക് ഒരു മനുഷ്യ നിലയിൽ എനിക്ക് അല്പം സാഡ്നെസ് ഉണ്ട്, എനിക്ക് അരിശമുണ്ട്, ആങ്കർ ഉണ്ട്. അതിനെ ഞാൻ ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കുക. ആങ്കർ നമുക്ക് ഒരു നല്ല എമോഷനാണ്. നമ്മുടെ എമോഷൻസ്, നമ്മുടെ വിഷമങ്ങൾ അല്പം ഒന്ന് റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എമോഷനാണ് ആങ്കർ. ബട്ട് we have to be careful about how we are displaying that anger, demonstrating that anger എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിഷയമുള്ളത്. സപ്പോർട്ട്, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് ലഭിക്കണം. ഉദാഹരണം, ഫാമിലി, കുടുംബമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക. പല കുടുംബാംഗങ്ങളുണ്ട്, അവരുമായിട്ട് കൂടുതൽ ഇടപെടാൻ നോക്കുക. ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഗ്രീഫിൻ്റെ മാത്രമല്ല, നമുക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമുക്ക് AA മീറ്റിങ്സ്, ആൽക്കഹോളിക് അനോണിമസ് ഗ്രൂപ്പ്, നർക്കോട്ടിക്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ പല ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട്. ഗ്രീഫിനുമായിട്ട് മാത്രമായിട്ടൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാകും, ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകാൻ പറ്റത്തുമില്ല. പക്ഷേ അത് നിർബന്ധമല്ല. ഏതെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പിൽ പോവുക, അവിടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടാവും, അവരെല്ലാം വരുന്ന സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, അവരുടെ ഷെയറിങ് വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇഷ്യൂ പലതും നിസ്സാരമാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. അങ്ങനെയാണ് സപ്പോർട്ട് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ വർക്ക് പോകുന്നത്. പിന്നെ ഗ്രീഫ് കൗൺസിലിങ്, ഒരാൾക്ക് ഒരു നഷ്ടം, ഒരു ഗ്രീഫ് സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്നാൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ഒരു ഗ്രീഫ് കൗൺസിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ്. ഞാനതിലേക്ക് വരാം, എന്തുകൊണ്ടാണ് വരേണ്ടതെന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ സിമിലർ ആയിട്ട് ഇതുപോലെ ഗ്രീഫ് ആൻഡ് ലോസ് എക്സ്പീരിയൻസ് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളോട് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ നല്ല കാര്യമായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ പോവുക, ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം ഈശ്വരനെ ഏൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയും ഒരു രീതിയും ഇപ്പോഴും നല്ലത് തന്നെയാണ്, ഒരു കോപ്പിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ്. ഇതിനൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് എമോഷണൽ വെൽബീയിങ്, നമ്മുടെ ഒരു സെൽഫ് കെയർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് പ്രത്യേകിച്ചും മെയിൻറ്റെയിനിങ് അവർ ഹെൽത്തി ഡയറ്റ്, വി ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ സം എക്സസൈസ് ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ഗുഡ് സ്ലീപ്പ്. പോസിറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും നേച്ചർ വാക്സ്, റീഡിങ്, ഹോബീസ് ഫോർ റിലാക്സേഷൻ, ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ടേക്കിംഗ് ബ്രേക്സ് ആൻഡ് അവോയ്ഡിങ് ഓവർ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്നുള്ള സെൽഫ് കെയർ. ഓരോരുത്തർക്കും അവനവൻ സെൽഫ് കെയർ നടത്തിയാലേ ഉള്ളൂ അവനവൻ രക്ഷപ്പെടുകയുള്ളൂ. വേറെ ആരും എനിക്ക് ഹെൽത്ത് കൊണ്ടുവരികയല്ല, എൻ്റെ എമോഷണൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി തരത്തില്ല, എൻ്റെ മാനസിക സന്തോഷവും വേറെ ആരും എനിക്ക് തരത്തില്ല. ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് സെൽഫ് കെയർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ചില റിച്വൽസ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് അർത്ഥവത്തായിട്ടുള്ള ചില റിച്വൽസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആചാരങ്ങളുണ്ട്. ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്യൂണറൽസ്, ഓർമ്മ ദിവസങ്ങൾ, പേഴ്സണൽ സെറിമണീസ്, ഈ മരിച്ചു പോയിട്ടുള്ളോ അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ കുറിച്ചുള്ള മെമ്മറി ബുക്സുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു
ഒരു നല്ല ഒരു അർത്ഥം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും. ഒരുപക്ഷെ ഒരു അസുഖമുള്ള ഒരാൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി അസുഖമായിട്ട് കിടക്കുന്നേക്കാൾ നല്ലത് മരിച്ചു പോകുന്നതായിരിക്കുമല്ലോ നല്ലത് എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മീനിങ് ഓഫ് ലോസ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക സ്വയമായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക, ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ദ ലോസ് ഇൻ ടു ലൈഫ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ന്യൂ നോർമൽ. ന്യൂ നോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മാറി പഴയ സ്ഥിതി മാത്രമല്ല അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വി ഹാവ് ടു ഡെവലപ്പ് എ ന്യൂ നോർമൽ ഇൻ അവർ ലൈഫ് എന്നുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജി കൂടെ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ശരിയാകുന്നുണ്ട്, നമുക്കിത് പറയാം. പക്ഷെ ഹൗ യു അഡ്രസ് ദ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഗ്രീഫ്. നമുക്കെല്ലാം മക്കളുണ്ട്. ഈ കുട്ടികളെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു വിഷമമായിട്ട് പലപ്പോഴും മാതാപിതാക്കൾക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മളൊന്നും മറച്ചു വെക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ആ കുട്ടികളുടെ ഏജ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ വി ഹാവ് ടു ഗീവ്. ബി ഓപ്പൺ ടു ദ ഡിസ്കഷൻ. മക്കളുമായിട്ട് വന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പലതും മറക്കി വെക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ കുട്ടികൾക്ക് അറിയാം. ദേ നോ ഇറ്റ്. ആഫ്റ്റർ 5 years, 6 years old, they know it, what is happening. So be an open discussion and teach children about death. മരണമാണെങ്കിലും അത്, ഒരു സെപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിലും അത്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കുള്ള ഏതെങ്കിലും നഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ അതേക്കുറിച്ചും നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കണം. ആൻഡ് ആക്യുറേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ഹൗ എ പേഴ്സൺ ഡൈഡ്. അത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഏജ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. നമ്മളിപ്പോൾ ഒക്കെ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറയുന്നതുകൊണ്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയി, ഈശോയുടെ അടുത്ത് പോയി, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പ്രത്യേകിച്ച് അമേരിക്കയിലെ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ കുട്ടികൾ വളരെ എക്സ്പോസ്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ ഏജിനനുസരിച്ചുള്ള ചില ഇൻഫർമേഷൻസ് അവർക്ക് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. മേക്ക് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് കിഡ്സ് ആർ നോട്ട് ദ ഫോൾട്ട്. പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത്, ഒരു വീട്ടിലെ മരണം സംഭവിച്ചാൽ, ഒരു സെപ്പറേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ആദ്യം ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാൻ കാരണമാണ് സംഭവിച്ചത്. am I the real fact for this one എന്നുള്ള ചിന്തയായിരിക്കും അവർ ആദ്യം വരുന്നത്. എനിക്കുള്ള അഡൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള പല ക്ലയൻസും അവരുടെ ഹിസ്റ്ററി എടുക്കുമ്പോൾ അവരിന്നും അവർക്ക് മോചനം കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഐദർ ദ ട്രോമയാണ്. ഈ ട്രോമ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രോമ ആൻഡ് ഗ്രീഫ്. ഈ അതുണ്ടായിരിക്കുന്നത് അവർ കുഞ്ഞുനാളിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന, ചൈൽഡ്ഹുഡിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന പലരും പറയുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ്, I have a feeling that I was the reason for this separation of my parents. Or I was thinking that I was the reason for the death of this family member. അപ്പം ഇത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാതുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകും തോറും that become a traumatic event, emotional event in the whole life of that individual. അത് എത്ര നാൾ കഴിഞ്ഞാലും it will hang over that. So make sure that the kids are not the fault എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകമായിട്ട്. Reassure children they are safe. അതോടൊപ്പം ചിന്തിക്കേണ്ടത്, ഒരു വീട്ടിലൊരു മരണം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ കുട്ടികൾ ചിന്തിക്കുന്നത് I am going to die. രണ്ടാമത് ചോദിക്കും, ഡാഡി ആർ യു ഗോയിങ് ടു ഡൈ? മമ്മി ആർ യു ഗോയിങ് ടു ഡൈ? ഇതായിരിക്കും അവർ ചോദിക്കുന്നത് എപ്പോഴും, അവരുടെ മനസ്സിലേക്കുള്ളത്. ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മനസ്സിലുള്ളതാണ്. അവിടെ നമുക്ക് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ പ്രധാനമായിട്ടും കൊടുക്കണം. വി ആർ ഓൾ ഡൈ, വി ഓൾ ഗോയിങ് ടു ഡൈ, ബട്ട് മേ ബി ബിക്കോസ് വെൻ വി ഗെറ്റ് ഓൾഡ് യു ഗെറ്റ് ഡൈ എന്ന രീതിയിലാണ് നമുക്ക് അത് അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത്. അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം വി ഹാവ് ടു കീപ്പ് അവർ എമോഷൻസ് കൺട്രോൾ. പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന, കുട്ടികൾ ഇതുപോലെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ അങ്ങ് പൊട്ടിപ്പോവുക. നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ല നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ്. അപ്പോൾ അത് കൂടുതലും കുട്ടികളെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ ബി കെയർഫുൾ അബൌട്ട് ഇൻ ഡീലിംഗ് വിത്ത് വൈൽ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ഗ്രീഫ് ആൻഡ് ലോസ് വിത്ത് ദ ചിൽഡ്രൻ. ഈ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം വീണ്ടും അത് ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഗ്രീഫായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമുണ്ട്. നമ്മുടെ ഗ്രീഫ് സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മരണവും അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടവും അതൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയി മാറുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് വരും. കാരണം ഇതെടുക്കുന്ന സമയം ഒരു 6 മാസം 1 വർഷം ഒക്കെ എടുത്തു കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സ്ഥിതിയിലേക്ക് വരുന്നത്. ഈ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സംബന്ധിച്ചോളം ഇൻറ്റൻസ്
ലോങ്ങിങ് ആൻഡ് യേണിങ് ഒരുത്തുണ്ട്. ഇത് തന്നെ എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. മരിച്ചുപോയ ആളുകളുടെ വീഡിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ആ മുറിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാതിരിക്കും. ഇൻട്രൂസീവ് തോട്ട്സ് ഓഫ് ഇമേജസ്, ഭാര്യയല്ലേ ഭർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ തൊട്ടടുത്ത് ആ മുറിക്കകത്ത് അവിടെ ഇരിക്കുന്നു. അവരുടെ മണം ഞാൻ കേൾക്കുന്നു. അവരുടെ അതുപോലെ അവരെതിരെ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു തോന്നൽ, കാലടി പാതകൾ കേൾക്കുന്നു, ചിരി ഞാൻ കേൾക്കുന്നു. ഒരിക്കലും അത് മരിച്ചുപോയി എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിൽ അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നൊരു തോന്നലാണ്. എൻ്റെ ഒരു ക്ലയൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ജിറിയാട്രിക് പേഷ്യൻ്റാണ്. 72 വയസ്സുണ്ട്. പുള്ളിക്കാരത്തിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് മരിച്ചുപോയി. 80 വയസ്സ് 85 വയസ്സുണ്ടായി. അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് അവരെപ്പോഴും ബാത്റൂമിൽ പോയി നോക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. കാരണം ഹസ്ബൻഡ് അതിനകത്തുണ്ടെന്നുള്ള ധാരണയാണ് ഉള്ളത് അവർക്ക്. അവർ വീൽ ചെയർ ബൗണ്ടായിരുന്നു. അവർ പോയി നോക്ക് ചെയ്ത് വിളിക്കുകയാണ്. കാരണം അവർക്ക് ഇപ്പോഴും ഒരു അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, ഹസ്ബൻഡ് മരിച്ചുപോയി എന്നുള്ളത് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അവരങ്ങ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ദേ സ്റ്റിൽ ബിലീവ് ദാറ്റ് ഹെർ ലവ്ഡ് വൺ ഈസ്, ഹെർ ഹസ്ബൻഡ് ഈസ് സ്റ്റിൽ അലൈവ് ഇൻ ദ ഹോം. അതുപോലെ തന്നെ സെർച്ചിങ് ഫോർ യുവർ ഡിസീസ് ലവ്ഡ് വൺ ഫെമിലിയർ പ്ലേസസ്. അതുപോലെ തന്നെ ഫീലിംഗ് ഓഫ് എംപ്റ്റിനെസ്, ഒരു ശൂന്യത, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വരൾച്ച മനസ്സിലെപ്പോഴും കൊണ്ട് നടക്കുന്നത്. ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് വരുമ്പോഴാണ് അത് ഡിപ്രഷനിലേക്ക് മാറുന്നത്. സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്രീഫ് ഒരു ഡിപ്രഷനിലേക്ക് മാറും. ആ ഡിപ്രഷനിലേക്ക് മാറിക്കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഇതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഇൻറ്റൻസ് ആൻഡ് പെർവേസീവ് സെൻസ് ഓഫ് ഗിൽറ്റ് ആയിരിക്കും. ഞാൻ കാരണമാണ് ഇത് മരിച്ചു പോയത് എന്നൊരു തോന്നൽ. തോട്ട്സ് ഓഫ് സൂയിസൈഡ്, എ പ്രീ ഓക്യുപ്പേഷൻ വിത്ത് ഡൈങ്, സൂയിസൈഡൽ ഐഡിയേഷൻ എന്ന് പറയും. അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തകൾ ഇങ്ങനെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഐ ഹാവ് ടു ഗോ അലോങ് വിത്ത് ഹി ഓർ ഹെർ എന്നൊരു ചിന്ത. ഹെൽപ്ലെസ്നെസ്, വൈ ഐ ഹാവ് ടു ലീവ് നൗ. ആൻഡ് സ്ലോ ബോഡി മൂവ്മെന്റ്സ്, വളരെ സ്ലോയിൽ നടക്കുകയും മൂവ്മെന്റ്സ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നബിലിറ്റി ടു ഫങ്ഷൻ അറ്റ് ഹോം, വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുപോലെ സ്കൂളിൽ പോയാലും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇതിലുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ. കൂടുതലായിട്ട് ഒരു ഫീലിംഗ് നമ്പാണ്, ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ഫ്രം അതേഴ്സ്. 2-3 ആഴ്ചയിൽ കൂടുമ്പോഴാണ് ഒരു കണക്ഷനിലേക്ക് വരുന്നത്. ഐസൊലേറ്റ് ഹിംസെൽഫ് ഇൻ ദ റൂം. ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് വന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇത് കോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഇത് മറികടക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മെക്കാനിസമായിട്ട് സാധാരണ പോകുന്നത് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് യൂസിലേക്ക് പോകും. അത് ആൽക്കഹോളാകാം, മറുവാനയാകാം, കൊക്കൈനാകാം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പല തരത്തിലുള്ള ഇന്ന് സുലഭമായി ലഭിക്കുന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് യൂസ് ഇഷ്യൂവിലേക്ക് പോവാം. അതോടെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് ഡിപ്രഷനും സബ്സ്റ്റൻസ് യൂസും കഴിയുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാറുള്ളത്, ഞങ്ങൾ തെറാപ്പി ചെയ്യാറുള്ളത് ഒരു കോ ഒക്കറിങ് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയും. ഒരു മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്, അതോടൊപ്പം തന്നെ സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങളൊരു സാധാരണ ഇതിലൊരു ഡ്യുവൽ ഡയഗ്നോസിസാണ് കൊടുക്കാറില്ല. ആ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും അത് കോംപ്ലിക്കേഷനായി. അപ്പോൾ ഒരു സൈക്കോതെറാപ്പി കൊണ്ട് മാത്രം ആ സ്റ്റേജിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പൂർത്തിയാകത്തില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കൊരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് കൂടെ ആവശ്യം വരുന്നത്. ആ സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്കൊരു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ, മെഡിക്കേഷൻ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് ആവശ്യം ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. ഡിപ്രഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ നിർബന്ധമായിട്ടും അത് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ സൈക്കോതെറാപ്പിയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായാലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് ഒന്ന് വരികയാണ്. നമ്മളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നമുക്ക് ചില കുടുംബങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ, നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലോ നമ്മുടെ മറ്റുള്ളവരുടെ കുടുംബങ്ങളിലോ അറിയാവുന്ന കുടുംബങ്ങളിലോ ഒക്കെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ്, ഒരു റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് നടത്തുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഞാൻ ചില ഏരിയകൾ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ചില വീടുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള നമ്മുടെ അടുത്ത ആളുടെ വീടുകളിലോ
വയലൻസിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടോ, അഗ്രഷനുണ്ടോ, അബ്യൂസ് ഉണ്ടോ? പലതരത്തിലുള്ള അബ്യൂസുകൾ. ആങ്സൈറ്റി ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ? മൂഡ് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടോ? മൂഡ് ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും ആങ്കർ, ഹാപ്പിനെസ്, സാഡ്നെസ് ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരുന്ന റോളർ കോസ്റ്റർ പോലെയുള്ള സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടോ? ആരെങ്കിലും നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് റണ്ണവേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ആബ്സെൻസ് ആണ്, വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ? എനിബഡി ഹാസ് ദ ഡിപ്രഷൻ ഓർ ഫീലിംഗ് എംപ്റ്റിനെസ്? ആരെങ്കിലും ഫീലിംഗ് റിജക്ഷൻ ആൻഡ് ലാക്ക് ഓഫ് സപ്പോർട്ട് എന്നുള്ള ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇൻക്ലൂഡിങ് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ്. ആരെങ്കിലും ഫിസിക്കൽ ഇൽനെസ് കാര്യമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഹൈ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ഇൻസോമിനിയ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എനിബഡി ഹാസ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ് ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് കറന്റ്ലി യൂസിങ് അബ്യൂസ് എക്സസീവ്ലി? ഹൂ ഈസ് എനിബഡി ഹാസ് എ സോഷ്യൽ വിഡ്രോവൽ ഓർ ഹെൽപ്ലെസ്നെസ് ഉണ്ടോ? ആക്സസ് ടു ലെതാൽ മീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള വെപ്പൺസ്, ഉദാഹരണമായിട്ട് ഗണ്ണ്, പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഡ്രഗ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ നൈഫുകൾ ഇൻക്ലൂഡിങ് കിച്ചൺ നൈഫ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് ആക്സസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക്? കാരണം ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ ഗണ്ണാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലുത് ഓവർഡോസ് ആണ്. അത് ഡ്രഗ് ഓവർഡോസ് ആകാം, പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓവർഡോസ് ആകാം. നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിലൊക്കെ ഷെൽഫിൽ ഇഷ്ടംപോലെ മരുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. നമുക്കറിയത്തില്ല ഏത് സമയത്താണ് ഈ ഏതെങ്കിലും ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു എമോഷണൽ ഇൻബാലൻസ് ഉള്ള ഇഷ്യൂ വരുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് സൂയിസൈഡ് ഐഡിയേഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഡ്രഗ്സ് വലിയൊരു ടൂളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു സേഫ്റ്റി പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഡ്രഗ്സ് ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ. അത് ആർക്കാണോ ആക്സസിബിൾ ചെയ്യാവുന്നത് അവർ മാത്രം അത് ഉപയോഗിക്കുക, ആ കബോർഡ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആർക്കെങ്കിലും സൂയിസൈഡൽ ഐഡിയേഷൻ ഉണ്ടോ? അതുപോലെ വല്ലപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ടോ, മാൻ വൈ ഹാവ് ടു ലീവ്, ഇസ് ദർ ഇസ് എ പോയിന്റ് ഇൻ ലിവിങ്, ഐ ആം ഫീലിംഗ് ട്രാപ്ഡ്, ഐ കാൻ കം ഔട്ട് ഫ്രം ദിസ് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന ഒരു ചിന്തയുണ്ടോ? പുതിയ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അല്ല, പുതിയ ഒരു രീതി വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ അറിയാം, LGBTQIA. പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ യങ്സ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് കൃത്യമായിട്ടൊന്നും നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് തിരുത്താൻ പറ്റത്തില്ല, അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ലെസ്ബിയൻ ഗേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതി, അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അത് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ഭാഗത്തുണ്ടെന്നൊരിക്കൽ അതൊരു റിസ്ക് ഫാക്ടറാണ്. റിജക്ഷൻ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ മാത്രമേ അതിന് പോകാൻ വഴിയുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ എക്സസീവ് ആയിട്ടുള്ള കടബാധ്യതകൾ, ഡെറ്റ് ആൻഡ് ബിസിനസ് ഫെയിലിയർ ഉള്ള കുടുംബങ്ങളുണ്ട്. അത് ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടറാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കൾച്ചറൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ്. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാരുടെ, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിലെ പിള്ളേരും മാതാപിതാക്കളും തമ്മിലൊരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ട്. അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കേരള ഇന്ത്യ മോഡൽ ചിന്തിക്കുന്നു. ഇവിടെ ജനിച്ചു വളർന്ന കുട്ടികൾ, ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കുട്ടികൾ ഇവിടുത്തെ പോലെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അവർ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ വളർച്ചയിലും ഓരോ ഘട്ടത്തിലുള്ള വളർച്ചയിലും എപ്പോഴും നമ്മൾ പേരൻസ് ചിന്തിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നു, കുട്ടികൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ അമേരിക്കൻ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റിലേക്ക് വരുന്നത്. പലപ്പോഴും അത് വലിയൊരു ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾസ് പറയുള്ളൂ. എന്നെ കേൾക്കുന്നവരോടൊക്കെ ഒരു ഹോംവർക്ക് ഞാനൊന്ന് തരികയാണ്. സ്വയമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ വീടുകളിലും ബന്ധുക്കളുടെ വീടുകളിലും ഇതിൽ ഒരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊടുക്കുക. ഈ ഒരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് കൊടുക്കുക. ഇതിൽ മിനിമം 3 ചെക്ക് മാർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ there is a mild risk factor in our home.
5 ചെക്ക് മാർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദറ്റ്സ് എ മോഡറേറ്റ് റിസ്ക്. 7 അല്ലെങ്കിൽ 8 ചെക്ക് മാർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഈസ് എ സീരിയസ് റിസ്ക് എന്ന് പറയും. അപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് കിട്ടിയേ മതിയാവും. ഹെൽപ്പ് നിർബന്ധമായിട്ടും വേണം. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ നേരത്തെ ഒരു ഭയങ്കര സ്റ്റിഗ്മ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ സ്റ്റിഗ്മ ആയിട്ട് നാട്ടിൽ പ്രത്യേകിച്ചും മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കത് പുറത്ത് പറയരുത്, വിഷമമാണ്, ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പോകരുത് എന്നൊരു സ്റ്റിഗ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആളുകൾ അത് സ്റ്റിഗ്മ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല. എനിക്ക് സെൽഫ് കെയർ ചെയ്യണം, എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതം, എൻ്റെ എമോഷണൽ, ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് എനിക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊരു തോന്നൽ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത്. നമ്മുടെ ഒരു കണ്ണിനൊരു അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കാണും, നമുക്കൊരു പനി വന്നാൽ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കാണും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓർത്തോപീഡിക് സർജൻ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഫിസിക്കൽ ബോഡി ഉണ്ടാകുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിനും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമുണ്ട്. അതിനിന്ന് പ്രഗത്ഭരായിട്ട് ആൾക്കാരുണ്ട് നമുക്ക്. അതിനാണ് നമുക്ക് സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് ഉള്ളത്, സൈക്കോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ഉള്ളത്. ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടുള്ളത്. എനി ചെക്ക് മാർക്ക് എബവ് 5 അതൊരു റിസ്ക് ഫാക്ടറായിട്ട് കാണുകയും നമ്മൾ സ്വയമായിട്ട് അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള സംരംഭങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും ചെയ്യാം. ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റിസ്ക് ഫാക്ടർ മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലുണ്ട്, നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ. പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഒരു ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട്. നമുക്ക് കമ്പയർ ടു അതേഴ്സ് നമ്മുടെ മക്കളാണെങ്കിലും വളരെയധികം മിടുക്കുകളാണ് എല്ലാ വീടുകളിലും. നമുക്ക് സെൻസ് ഓഫ് കണക്റ്റഡ്നെസ് ഉണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് മാത്രമുള്ളത്, ജ്ഞാനക്കാർക്ക് മാത്രമുള്ള കാര്യമാണ് കണക്റ്റഡ്നെസ്, എബിലിറ്റി ടു റെഗുലേറ്റ് എമോഷൻസ്. നമുക്കത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള നമുക്ക് അച്ഛന്മാരുണ്ട്, പള്ളികളുണ്ട്, അൽമേനികളുണ്ട്, എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ഒന്ന് സംസാരിക്കാനും കാര്യങ്ങൾ എടുക്കാനും വേണ്ടിയുള്ള എമോഷണൽ റെഗുലേഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മൾ വി ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ടു അവർ ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് ഫാമിലി. വളരെ കുടുംബം നമ്മൾ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരണം. അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ കുടുംബം നമ്മൾ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരണം, നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നന്നാക്കണം, പഠിപ്പിക്കണം, ഒക്കെ ഭയങ്കരമായ അതാണ് ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. പല കുടുംബങ്ങളും, മജോറിറ്റി ഓഫ് കുടുംബങ്ങളും ഫിനാൻഷ്യലി നമ്മൾ സ്റ്റേബിളാണ് ഇവിടെ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പള്ളിയും പട്ടക്കാരനുമായിട്ട് അടുത്ത് നിൽക്കുകയും നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുകയാണ്. റിലീജിയസ് ബിലീഫ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആക്സസ് ടു മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് സർവീസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ആക്സസ് ടു മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ആണ് നമുക്ക് ഒരു വളരെ പുറകിലായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമുക്കെല്ലാ ആളുകൾക്കും, അമേരിക്കയിലുള്ളവർക്കും ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട്. ഈ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ബിഹേവിയർ ഹെൽത്ത് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബിഹേവിയർ ഹെൽത്ത് നേരത്തെ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് എന്നാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്, ഇപ്പോൾ അത് പറയുന്നത് ബിഹേവിയർ ഹെൽത്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ബിഹേവിയർ ഹെൽത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻഷുറൻസ് തന്നെ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ കാണുന്നുണ്ടോ, ഒരു സൈക്കോതെറാപ്പിസ്റ്റിനെ കാണുന്നുണ്ടോ, 100% നമുക്കത് കവേർഡാണ്. ആരും ഒരു പൈസ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ഇൻഷുറൻസ് കവർ ചെയ്തോളൂ. ചിലപ്പോൾ മാക്സിമം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി അനുസരിച്ചിരിക്കും. മാക്സിമം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു $20 അല്ലെങ്കിൽ $20, $30, $20 കോപ്പേ പേ. ദ റെസ്റ്റ് ദ ഇൻഷുറൻസ് വിൽ കവർ. ഇത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. we are giving the premium, but we are not using this aspect, this mental health services or behavioral health service. So try to make sure that you access to that services. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു EAP സർവീസ് ഉണ്ട്, എംപ്ലോയി അസിസ്റ്റൻസ് പ്രോഗ്രാം. അത് ഫ്രീ സർവീസാണ്. ഒരു മാക്സിമം 5 സെഷൻസ് വരെ നമുക്ക് കിട്ടും സൈക്കോതെറാപ്പി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേണ്ടിയിട്ട്. ആ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചെടുക്കുക. അത് ഫാമിലിക്കുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് EAP സർവീസ്. അത് ഓൾസോ ദാറ്റ് ഇസ് കവേഴ്സ് 100% ഫ്രീ ത്രൂ യുവർ ഇൻഷുറൻസ്, ത്രൂ ദ എംപ്ലോയർ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അതിന് നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഫേർട്ട് നമ്മൾ എടുക്കണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. വീണ്ടും ഉള്ളത് ലാസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ജനറലായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമുക്കൊരു സെൽഫ് കെയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സെൽഫ് കെയറിൽ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പ്രത്യേകം പറയാനുള്ളത്, നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ we have to work on that. Nobody is going to work on that.
so that we have to be a little more empathetic to others, empathetic to us. Self-compassion, we have to be more compassionate to ourselves. We start loving to ourselves. We have to start love to ourselves. We do a lot of self-care activities. Then only we can develop a hope. When you develop a hope, then you start healing. When you start healing, you will be coming back with a much more stronger rebuilding mental health as well as physical health. One of the best coping skills that I have learned and I practice is that mindfulness meditation. Very small, brief meditation, and it is totally help you to relax and help you to let go of some of the past emotions also. Past emotion in another certain things it's very difficult to let go. But even though it is not let go, even though it's very difficult because it's part of your life, but we have to try to let go certain emotions, then only you can move forward. So I have a small audio here, a meditation here. It takes about 5 to 6 minutes. And I'm going to help you to listen this one. I request everyone to please close your eyes and just listen this one. This is an audio. Listen to this one. And let us try. Maybe you right click on that icon, the speaker. In this exercise, you will practice mindfulness by observing your thoughts as they come and go. Begin by sitting back. In this exercise, you will practice mindfulness by observing your thoughts as they come and go. Begin by sitting back or lying down in a comfortable position. Close your eyes if you feel comfortable doing so, or let your gaze soften. Take in a few deep breaths, allowing your lungs to fill with air, and then exhale slowly. Imagine you go for a walk and you find yourself at the edge of a stream or river. Take a moment to visualize what the water looks like. Notice its color, how wide or narrow it is, the season, and any other details. You go for a walk along the edge of the water and find a place to sit. It may be a bench, a stone, or the grass. In this exercise, you place it on the leaf. Maybe you write the word on the leaf, or you attach it in some other way. Whatever feels right to you. You put the leaf back in the water and watch as it carries your thought off into the distance.
continue to focus on the river by visualizing all of its sights, sounds, and sensations. Whenever a thought enters your mind, simply notice the thought, place it on a leaf, and let it go. Take a few moments to practice. Gently turn your attention back towards your breathing. Take a deep breath, filling your lungs. Hold the air for just a moment, and then slowly exhale. Continue to focus on your breathing for the next few minutes. Whenever a thought enters your mind, whether good, bad, or neutral, pick up a new leaf, place the thought upon it, and release it back into the water. It's almost time to go. You remind yourself that you can return to this river at any time. Whenever you feel ready, you stand up and open your eyes. This concludes the exercise. Okay, coming back. Now it is time for open discussion. Anyone has any questions? Thank you, Mr. Lucas, for the very good presentation. It is very useful and well presented, and it is a professional presentation. So we have a few more minutes for anyone to ask questions. So Mr. Lucas can stop sharing and the screen, and then you can open your videos and audio and start asking questions. I will stop recording here so that you feel free to open any question, ask any question.